Period. Another zone director of business, JC Tiba, a person who works very well. I regularly watch it, okay, with new ideas and wants to achieve something with great responsibility. So, congrats, JC Tiba. Uh, another that this training that can be done today is very, very, very important and is a necessary exercise for everyone. In this digital world, it is a very, very necessary for everyone. This is the greatest weapon that brings to many people who is what they want, what I do for you, what I do, I have. So if we do not know this in this age, we will, we will be hidden in this world. So your zone leader, zone president, good guy, has given us this opportunity to succeed in life, all your lives. And our organization has given us. So I wish you all to succeed and grow and make this organization grow. Your success depends on your financial success. All your success depends on your financial success. Your financial success depends on your business success. So, best wishes for success in your all business. Okay. Thank you once again for giving me the opportunities. I say goodbye to everyone. Until we meet again at the another event, I bid you farewell your ND business, your JP. Let's make a difference. Thank you. Thank you, dear National Director JCAPPP Jay Prakash sir. In a short time, you are attended. Thank you for with our request. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. JP sir. Thank you to all. Yep, madam. Okay, sir. Can I move, sir? Yes, please go ahead. Yes, sir. A pleasant task to Zone Vice President Business JC Somayajulu from JCA Palakolu Rising to introduce today's pilot. Yeah, very good evening, members over here. This is Somayajulu here. I'm the Vice President, JCI Palakolu Rising. So, before going to introduce our today's host, I just wanted to inform by profession, he's an engineer. By passion, he's a trainer. And by hobby, he is an interaction designer. So his multiple backgrounds and skills in engineering, training, and designing have greatly contributed to our zone. With his expertise, he is able to create brand identities that are not only stand out, but also effective to communicate the essence of each one. A few months ago, he also launched a branding company by the name Brand Banana, which specializes in creating unique and impactful brand identities to their clients. So let us welcome today's host, JCI Senator Sharif, our today faculty for Architect a Flyer version. A hearty welcome to you for this meeting, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. I'm handing to Deepa Garu. Okay. Yeah, thank you, Somu. Chair recognitions. The chair recognizes the presence of National Director Community Development JC Verma, sir. Welcome to the session, sir. The chair recognizes the presence of JSC member Krishnan Raju, sir, and Zone Officer Swami Garu, and Zone Officer Praveen, JC Praveen, JCOM Chairperson 3.0 Devaki ma'am, and the chair recognizes the presence of all LO presidents who are presented here. Thank you so much. And I hand over to the pilot, JC Sharif, sir. Sharif, sir. Thank you. Thank you, Deepa. Thank you. Good evening, everyone.
Am I audible? Yes, sir. Very clear. Okay, thank you. And Somyajali garu, thank you. Thank you for the wonderful introduction. Thank you, sir. Thank you. Architecture flyer. యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ తయారు చేయాలంటే నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. సో ఎవరి కోసం? బిగినర్స్ కోసమా, లేదా ఆల్రెడీ మొదలెట్టి చేస్తున్న వాళ్ళ కోసమా, లేదా ఎక్స్పర్టీస్ కోసం చేసి కొంచెం క్వాలిటీగా చేద్దాం వాళ్ళ కోసమే? సో ఓవరాల్గా ఐ హ్యావ్ డిజైన్ దిస్ మాడ్యూల్ 1.0. ఫస్ట్ ద పీపుల్ who don't know how to make a flyer. ఎవరైతే ఫ్లయర్ తయారు చేయాలనుకుంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారో, లేదా తయారు చేయాలంటే రాక కొంచెం తెకమక పడి కొంచెం ఇబ్బంది పడతారో వాళ్ళ కోసం ఫస్ట్. అండ్ సెకండ్, ఎవరైతే తయారు చేస్తున్నారో బట్ దే ఆర్ మిస్సింగ్ సమ్ క్వాలిటీ, ఏదో ఉందని వాళ్ళకి అనిపించి వాళ్ళ కోసం ది 1.0 హ్యాస్ బీన్ డిజైన్. సో నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ I'm sharing my screen. Okay, everyone able to see my screen? Yes, Sharif, please go ahead. Thank you, thank you. Okay. So flyer. అసలు ఫ్లయర్ ఎవరి కోసం తయారు చేయాలి? అసలు ఫ్లయర్ అంటే ఏంటి? సో ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డాక్యుమెంట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ డాక్యుమెంట్ ఇదే ఫ్లయర్. దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్ ఇన్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వే. ఎవరికైనా ఇన్వైట్ చేయాలన్నా సరే, వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఇవ్వాలన్నా సరే, సో దాన్ని మనం ఒక బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఒక ఇమేజ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు వే ఇన్ ఏ డిజిటల్ ఫార్మాట్, ఇమేజ్ ఫార్మాట్ చేస్తాం. బట్ విల్ మేక్ ఇన్ టు అది ఒక హార్డ్ కాపీ కింద వచ్చినా సరే మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఆ సైజెస్ ఎలా ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా మనం ఈ సెషన్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ ద సైజెస్. A4 నార్మల్గా మన కంప్యూటర్లో పెట్టే సైజ్ మనకు తెలుసు. సో దానికంట 50% అంటే హాఫ్గా ఉండేదాన్ని మనం A5 అంటాం. ద ఫ్లయర్ ఈజ్ మోర్ ఓవర్ యాజ్ ఏ మనం ఇప్పుడు డిజైన్ చేసేది మొబైల్ ఫార్మాట్లో ఉండేలాగా ఉంటుంది. సో మొబైల్స్లో మనం చూపించుకోవడానికి ఉండేలాగా. సో ఫ్లయర్స్ మనం డిజిటల్లో తయారు చేయాలంటే మనకు కొన్ని ఫైల్ సిస్టమ్స్ తెలియాలి. సో ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎనీ కామెంట్ బాక్స్లో, చాట్ బాక్స్, what type of formats we are going to use? Yes, Rohit, Bhargav, JPEG, PNG, very good. Lavanya garu, PNG, yes, JPEG, PNG, Rohit, Lavanya garu, Krishna Chaitanya garu, very good. PDF, okay, PDF also we'll discuss about the PDF. Rasadnya garu, very good. So JPEG, Sonali garu, నవ్య గారు, ఓకే, టోటల్ ఫార్మాట్స్ ఇచ్చేసారు, వెరీ గుడ్. సో మనం ఇప్పుడు ఈ JPEG ఫార్మాట్స్ అసలు ఏంటి అని చూద్దాం. JPG ఫార్మాట్ ఇట్స్. సో ఈ JPGని JPEG అని ప్రొనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ JPEG ఫార్మాట్ యాక్చువల్గా మనకి హై రిజల్యూషన్ అండ్ లో రిజల్యూషన్లో కూడా మనం చేయగలం. ఈ రిజల్యూషన్స్ అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో క్వాలిటీ, హై క్వాలిటీ అండ్ లో క్వాలిటీలో మనం JPEG లో ఇది ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. యాక్చువల్ దిస్ ఇస్ ద కంప్యూటర్ ఎక్స్టెన్షన్, డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది JPEG అని చెప్పేసి. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డీప్ ఇన్ దిస్. సో JPEG ఫార్మాట్, PNG ఫార్మాట్ రెండు కూడా మనం ఈ టైంలో డిస్కస్ చేస్తాం. సో JPEG అనేది మనకి యాక్చువల్గా డిజైన్ చేసి జాయింట్ ఫోటోగ్రఫీ ఎక్స్పోర్ట్ గ్రూప్ అనమాట. దాన్ని షార్ట్గా JPG అని పిలుస్తాం. JPEG కూడా పిలుస్తారు, కొన్ని చోట్ల JPG కూడా ఉంటుంది, జాయింట్ ఫోటోగ్రఫీ ఎక్స్పోర్ట్స్ గ్రూప్. సో వాళ్ళు ఈ డిజైన్ చేశారనమాట ఈ ఎక్స్టెన్షన్ని 1992లో డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో అప్పటి నుంచి మనకి ఈ ఫార్మాట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ PNG అంటే పోర్టబుల్ నెట్వర్క్ గ్రాఫిక్. ఇది మీ ఇమేజ్ని
రిజల్యూషన్ ని కానీ హై డెఫినేషన్ ని కానీ లాస్ అవ్వకుండా వెరీ గుడ్ క్వాలిటీలో డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో పిఎన్జి అనేది మోర్గా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తా ఉంటే మన లోగోస్ ఉన్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా, లేదా మన ఫోటో ఉంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఉన్న వాటిని ఓన్లీ మన పిక్చర్ ఉన్నదాన్ని పిఎన్జీస్ లో ఎక్కువ వాడుతాం. సో మనం ఈ 2 ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది కాక మనకి చాలా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇందాక మనం చెప్పినట్టు జిఫ్ ఫార్మాట్, గ్రాఫిక్ ఇంటర్చేంజ్ ఫార్మాట్, టిఫ్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పీడిఎఫ్ పోర్టబుల్ డాక్యుమెంట్ ఫార్మాట్, యాక్చువల్లీ డాక్యుమెంట్స్ లో ఉంటుంది అది. సో దీంట్లో మనకి మోర్ ఓవర్ గా వచ్చేది పిక్సెల్. పిక్సెల్ అంటే ఎవరైనా చెప్పగలరా చాట్ బాక్స్ లో? ఎప్పుడైనా విన్నారా పిక్సెల్ అనేది? ఓకే ఓకే, డాట్ పర్ ఇంచ్, వెరీ గుడ్. క్లియర్ గెయిన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, రిజల్యూషన్, సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, ఎక్సలెంట్. చైతన్య గారు, సోము గారు, రోహిత్ గారు, ఎక్సలెంట్. I'm sorry to pronounce Sonika, I think. Sonika. Measurement. Okay, you can say measurement. Very good. Actually, pixel is the smallest building block of your screen. చాలా చిన్న డాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, చెప్పినట్టు. A small box on a digital image measurement. Very good. సో ఈ పిక్సెల్స్ ఏంటంటే మనకి పిక్సెల్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మన క్వాలిటీ అంత బాగుంటుంది. సో ఇది పిక్సెల్స్ తక్కువ ఉన్న ఇమేజ్ అనమాట ఇది. సో ఇదే ఇమేజ్ ని పిక్సెల్స్ ఎక్కువ చేసామంటే కనుక విల్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్, ఎక్కువగా ఉన్న పిక్సెల్స్ చేస్తే కనుక విల్ హ్యావ్ ఇన్ సిమిలర్ వే. సో పిక్సెల్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల అలా అవుతుంది, పిక్సెల్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇలా ఉంటుంది. సో పిక్సెల్ కి రిజల్యూషన్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పగలరా ఎవరైనా? పిక్సెల్ అండ్ number of is the combination of called resolution. Now yeah, very good. సో మనకి పిక్సెల్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే వాటిని రిజల్యూషన్స్ గా మనం డివైడ్ చేస్తాం. సో కౌంట్, రిజల్యూషన్ ఇస్ కౌంట్ బై పిక్సెల్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. సో ఇది మనకి ఇప్పుడు మన డిజైన్, మన పిక్చర్, మన ఫ్లైయర్ డిజైన్ చేయాలంటే ఇవన్నీ ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే కనుక మనకు వచ్చే ఫొటోస్ కొన్ని క్వాలిటీగా ఉండవు, కొన్ని చాలా ఎలా డాటెడ్ గా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పిక్సెల్. పిక్సెల్స్ విడిపోవడం అంటారు, లేదంటే తక్కువ పిక్సెల్స్ ఉండడం హై రెజల్యూషన్ పిక్చర్స్ అంటారు. సో హై రెజల్యూషన్ పిక్చర్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, వాట్ వీ నీడ్, అసలు ఫ్లైయర్ తయారు చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఫ్లైయర్ తయారు చేయాలి అంటే మనకి వాట్ వీ రిక్వైర్డ్? డేటా, వెరీ గుడ్. టూల్స్, ఎక్సలెంట్. చాము గారు ఎక్సలెంట్. కృష్ణ చైతన్య గారు ఎక్సలెంట్. రోహిత్, కాంటాక్ట్స్, వెరీ గుడ్. కాంటెంట్, సారీ, వెరీ గుడ్. ప్లేఫామ్, భార్గవ్ గారు, ఓకే. ప్లాట్ఫామ్, ఓకే, సారీ. డేటా, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఒక ఫ్లైయర్ డిజైన్ చేయాలంటే మనకి ఫస్ట్ కావాల్సింది ఇన్ఫర్మేషన్, డేటా. సో ఏ ఫ్లైయర్ తయారు చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్విటేషనా, వెడ్డింగ్ కార్డా, అనౌన్స్మెంటా, ఈవెంటా, మనకు తెలియాలి. అది తెలిస్తేనే మనం డిజైన్ చేయగలం. డిజైనింగ్ టూల్ టెంప్లెట్, వెరీ గుడ్. దర్ ఆల్సో నవ్య గారు, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే డేట్, టైం, ఏ టైంకి అవుతుంది, ఆ వెన్యూ ఎక్కడ, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలి. ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఫోటో, ఒక గుడ్ క్వాలిటీ ఫోటో కావాలి మనకి, ప్లెజెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో కావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద వాట్ వీ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్, దేంట్లో డిజైన్ చేయాలి అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం చాలా చోట్ల అనుకోండి డిజైన్ చేయాలి, దేంట్లో చేద్దాం, చాలా ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో ఏ ప్లాట్ఫామ్ లో డిజైన్ చేయాలి? సో ఇక్కడ విల్ డిస్కస్ 1 or 2 ఓన్లీ, బికాస్ వీ హ్యావ్ వెరీ. షరీఫ్ సార్, 1 second, మీటింగ్ రికార్డింగ్ లో ఉంది కదా సార్? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో అప్లికేషన్ మనకి we have lot of applications, చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో we'll discuss about 1 or 2 only, so that we can smoothly understand what to design, how to design. Okay.
So moving forward, applications. Photoshop, Adobe Photoshop. ఎవరైనా విన్నారు Adobe Photoshop గురించి? Is anyone there? Yes, very good. Bhargav garu, Rohit garu, very good. Adobe Photoshop actually a highly professional application. Asatnya garu, very good. Chamu garu, okay. So you all know about Adobe Photoshop. So ఎవరైతే Adobe Photoshop గురించి విన్నారో they know something about design. Praveen garu, very good. So they know అసలు ఫ్లయర్స్ అంటే ఏంటి, ఇమేజెస్ ఏంటి, రెజల్యూషన్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి బేసిక్స్ 100% తెలిసే ఉంటాయి. సో ఫోటోషాప్ ఈస్ ద క్రిటికల్ టూల్ ఫర్ డిజైన్. వెబ్ డిజైనింగ్ కి, గ్రాఫిక్ కి, ఆర్టికల్ ఫోటోగ్రాఫిక్స్ కి, వీటిలన్నిటికి కూడా దీన్నే డిజైన్ చేస్తారు అనమాట. సో ఈ ఫోటోషాప్ ఈజ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ క్యాన్వా. సో క్యాన్వా ఈజ్ ద ఫ్రెండ్లీ యూజర్. ఇది ఎంతమంది విన్నారు? చాట్ బాక్స్ లో జేపీజీ అని పెట్టండి. జేపీజీ. ఎస్, వెరీ గుడ్ చాము గారు, వెరీ గుడ్. భార్గవ్ గారు, చైతన్య గారు, ప్రజ్ఞ గారు, కృతికా గారు, శిరీష, డాక్టర్ శిరీష గారు, ఓకే, ఆశా గారు, సుడిగాలి మహేష్ గారు, జహనవి గారు, రామ్ సుధీర్ గారికి 100% తెలిసే ఉంటుంది దీని గురించి. ఆయన మన మహేష్ గారికి, రామ్ సుధీర్ గారికి, ఓకే, హరిత గారు, ఓకే, వెరీ గుడ్. సో క్యాన్వా ఈజ్ ద వెరీ ఫ్రెండ్లీ యూజింగ్. శేఖర్ గారు, వెరీ గుడ్. వెరీ ఫ్రెండ్లీ యూజింగ్ అప్లికేషన్ అండి. చాలా సింప్లిఫై చేస్తారు అనమాట. ఎవరైతే అడోబ్ ఫోటోషాప్ వాడడం తెలుస్తుందో వాళ్ళందరూ కూడా క్యాన్వాని దే కెన్ ప్లే విత్ ద క్యాన్వా. వెరీ గుడ్ డిజైన్స్ చేయగలరు. దే నో ఆప్షన్స్, ఎవ్రీథింగ్ అండి. సో క్యాన్వా కాకుండా మనకి ఏమున్నాయంటే ఫోటో అనే ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, నార్మల్ క్యాన్వా లాగే ఉంటుంది అది కూడా. సో సిమిలర్ టు క్యాన్వా. Yes, Somu garu, we have very ఇంకా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి, బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిస్కస్, మన టైం డిస్కస్ చేయట్లేదు. సో వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ డిజైన్. ఎవ్రీవన్ రెడీ? జేపీజీ అని టైప్ చేయండి. ఎవ్రీవన్ రెడీ అయితే వెరీ గుడ్, వెరీ. సో ఫస్ట్ విల్ గో టు ఫోటోషాప్. ఫోటోషాప్ జస్ట్ బేసిక్ గా నేను టచ్ చేస్తాను సో దట్ ఎవ్రీవన్ నో హౌ ప్రొఫెషన్ ఇట్ ఈస్. సో యాక్చువల్ గా ఈ ఫోటోషాప్ స్క్రీన్ కనపడుతుందండి మీ అందరికి. సో నౌ ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద ఫోటోషాప్ స్క్రీన్, అడోబ్ ఫోటోషాప్. సో ఇలా ఉంటుంది. దీంట్లో మనం ఒక A4 ఫ్లైయర్ డిజైన్ చేయాలి అంటే కనుక we need to, సో A4, సో రెజల్యూషన్ కూడా ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు మనం, ఎవ్రీథింగ్ కస్టమైజ్ ఉంటుంది. సో ఇలా బ్లాంక్ స్క్రీన్ మీకు వస్తుంది. దీంట్లో ఏం చేయాలన్నా సరే యూ విల్ గెట్ లేయర్ హియర్. నేను టెక్స్ట్ ఓపెన్ చేశానంటే లేయర్ ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నాట్ కస్టమైజ్, యూ నీడ్ టు మేక్ మాన్యువల్లీ. యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ మాన్యువల్గా డిజైన్ చేసుకోవాలి వీటిని. సో ఈ టెస్ట్ ఇక్కడ టెస్ట్ ఉంటుంది. సో మనం బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కావాలన్నా సరే వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ చూస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఆన్ దిస్. గ్రే స్కేల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇలాగా మనం తీసుకొని ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ ఏ మాన్యువల్ వే. సో ఇది టోటల్గా ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ గా బాగా తెలిసిన వాళ్ళు అయితే ఈజీగా చేయడానికి ఉంటుంది, హై రెజల్యూషన్స్ చేయడానికి ఉంటుంది ఇది.
సో ఇది ఫోటోషాప్. ఇప్పుడు ఫోటోషాప్ ఇంత కాంప్లికేటెడ్ అవడం వల్ల ఏం చేశారంటే క్యాన్వా అనేది ఒకటి డిజైన్ చేశారనమాట. సో క్యాన్వాలో సో క్యాన్వా స్క్రీన్. సో దిస్ ఇస్ ద క్యాన్వా స్క్రీన్. సో క్యాన్వాలో మీకు ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ కస్టమైజ్. క్యాన్వా స్క్రీన్ కనపడుతుంది అందరికి? Yes, Yes, sir. Kanipistam. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Samu. I'm using 7.5 because it's very simple and it's full version with me. నా దగ్గర ఫుల్ వర్షన్ ఉంది కాబట్టి నేను వాడుతున్నాను. సో రిమైనింగ్ అండ్ పైరేటెడ్ కాబట్టి అంతగా నేను ప్రిఫర్ చేయను అనమాట. సో యాక్చువల్లీ ఐ యూజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫుల్ వర్షన్ బికాస్ ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పేసి ఆప్షన్స్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ మనం ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పేసి నేను ఫుల్ వర్షన్ వాడతాను. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మనకి ఏం కావాలన్నా సరే తీసుకోవడానికి వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్, వాట్ ఫార్మాట్ వీ నీడ్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. సో ఇక్కడ నేను ఫ్లయర్ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాను, A4. ఓకే. సో మోర్ ఓవర్ క్యాన్వాలో వన్ మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఏమైనా డిజైన్ చేయాలి అంటే కనుక వీ హ్యావ్ ఏ టెంప్లెట్స్. ఇక్కడ మనం డిజైన్లోకి వచ్చి ఇన్విటేషన్ అని టైప్ చేసామంటే కనుక విల్ గెట్ ఏ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. సో రెడీమేడ్ డిజైన్స్ అనుకుంటాయి ఆల్రెడీ. ఆ డిజైన్స్లో కొంచెం మనం వీ కెన్ చేంజ్, we can change whatever we want. సింపుల్ గా డిజైన్ చేస్తుంటాయి. దీనికి కావాలంటే మనం we can change it. సో వెరీ సింపుల్ గా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కస్టమైజ్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కస్టమైజ్. మనం ఎలా కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు. వీ కెన్ చేంజ్ దేర్ కలర్స్. చాలా సింపుల్, వెరీ ఈజీ అన్నమాట. సో ఎనీ న్యూ పర్సన్ కెన్ డూ. ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఒక తీసుకుంటున్నాను. సో వెన్ ఐ నీడ్ టు డిజైన్ దిస్, so if I want to design invitation, సో ఇక్కడ ఫాంట్స్ ఉంటుంది మీకు పైన. ఈ ఫాంట్స్ క్లిక్ చేయగా మనకి ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫాంట్స్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ఫాంట్స్ బార్ లో మనం ఎనీ ఫాంట్, వాట్ ఎవర్ ఫాంట్ వీ నీడ్ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సో ఇవి ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్, మన ఆల్ఫాబెట్స్ స్మాల్ ఆర్ బిగ్ ఆల్ఫాబెట్ మార్చాలంటే కనుక సింగిల్ క్లిక్ బటన్ లో అప్పర్ కేస్ అండ్ లోయర్ కేస్ కింద మార్చవచ్చు మనం. సో సో వన్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఇక్కడ మనకి క్యాన్వాలో ఎలా ఉంటుందంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. డిజైన్స్, టెంప్లెట్ డిజైన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ షేప్స్ తీసుకోవచ్చు, మనకి ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు ఎలిమెంట్స్ లో. టెస్ట్ ఏమైనా కొత్త టెస్ట్ రావాలని టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి వచ్చేసరికి ఈ బార్ లో, ఈ టాప్ బార్ లో మనకు ఉండేది ఫాంట్స్ ఉంటుంది, ఫాంట్ సైజ్ ఉంటుంది. వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ రెడ్యూస్ ద ఫాంట్ హియర్. ఫాంట్ కలర్ మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ వీ కెన్ చేంజ్ ఎ ఫాంట్ కలర్ హియర్. సో నెక్స్ట్ ఆ ఫాంట్ కి ఇటాలిక్ కానివ్వండి, అండర్లైన్ కానివ్వండి మనం చేసుకోవచ్చు, స్ట్రైకింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఫాంట్ అలైన్మెంట్ చేయొచ్చు, లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ అలైన్మెంట్ చేయొచ్చు. మనం బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. బోర్డులు ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ స్పేస్ అని ఉంది ఇక్కడ. ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ ద స్పేస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 2 లైన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయనుకోండి మనకి.
సో వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ద స్పేస్ ఆఫ్ దట్. ఆ 2 లైన్స్ మధ్యలో స్పేస్ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు మనం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లెటర్స్ మధ్యలో స్పేస్ కూడా మనం వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ఇట్ యాజ్ పర్ డిజైన్. మన డిజైన్ బట్టి కూడా చేసుకోవచ్చు వీటిని. ఆ టైంలో మనకి ఆ స్పేస్ అక్కడ లేదు, అక్కడ మనం ఒక పిక్చర్ కింద నేమ్స్ రాస్తున్నాం, ఆ నేమ్స్ సరిగ్గా సరిపోవట్లేదు, వాటిని అడ్జస్ట్ చేద్దాం అన్నప్పుడు మనం దీన్ని కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట. లేదా మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ రాస్తున్నప్పుడు మనకి స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది, మనం అడ్జస్ట్ చేయాలి, తక్కువ ఉంది అడ్జస్ట్ చేయాలంటే మనం చేసుకోవచ్చు దీనిలో. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్, వీ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్స్ హియర్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అండి. ఇక్కడ చాలా సింప్లిఫైగా ఇచ్చారు. ఇది మనం ఫోటోషాప్ లో చేయాలంటే చాలా ఆప్షన్స్, చాలా లేయర్స్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, లేయర్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళాలి, చాలా ఆప్షన్స్, చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దే హ్యావ్ గివెన్ ఏ సింప్లిఫికేషన్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం సింగిల్ క్లిక్ లో మనం వీ హ్యావ్ ఏ ఒక గ్లో, ఫాంట్ లో గ్లో రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఇంకా మనకి లేదా ఫాంట్ వెనక అది మనకి ఇక్కడ కనపడదు, దీంట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం లైట్ చేసామంటే కనుక ఓకే. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ దిస్. చూడండి ఈ ఫాంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం ఇవ్వగానే మీకు స్మూత్నెస్ వస్తుంది ఫాంట్ లో. ఈ స్మూత్నెస్ రావడం, ఇలా మార్చుకోవడం, ఇవన్నీ కష్టం. మనకి ఆల్రెడీ రెడీమేడ్గా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈజీగా చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ మనం ఆ ఫ్లైయర్ కి ఏదైతే బాగుంటుందో అది చేయాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా. సో ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి మనం అన్ని వాడకూడదు. సో రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం డిజైన్ చేయడం ఉంటుందన్నమాట. సో నెక్స్ట్ యానిమేషన్. ఇది యానిమేషన్ ఇక్కడ మనం పనిచేయదు, ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇది మనకి ఈ ఫాంట్ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీని మనం డల్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం కావాలంటే. సో ఇది ఎఫెక్ట్స్ కొన్ని ఇవ్వడానికి చాలా బాగుంటుంది. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హియర్. ఓకే. టిల్ నౌ ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఒకటి అన్మ్యూట్ చేసి నాకు చెప్పొచ్చు. ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ 5 minutes ఆఫ్ టైం, బికాస్ ఇంటరాక్షన్ ఇది కాబట్టి, స్కిల్ కాబట్టి ఐ నీడ్ టు నో ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అన్నా. ప్లీజ్ ఒక్కొక్కరు ఒక డౌట్ అడిగింది. ఓకే ఓకే. ఐ హావ్ గాట్ మెసేజ్. జేసీఏ లోగో పొజిషన్స్ కోసం చెప్పండి, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ప్రోటోకాల్. ఓకే. సో జేసీఏ లోగోస్ ప్రోటోకాల్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనేది, ఎందుకంటే అది ప్రోటోకాల్ విషయం, ఎక్కడ డిజైన్ పెట్టాలని, లెఫ్ట్ పెట్టాలా రైట్ పెట్టాలని యాక్చువల్గా అలా అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో జేసీఏ లోగోస్ అనేది మనకి లోగోలో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ నేషనల్ లోగో ఉంటుంది. సో మోర్ ఓవర్ ఇలా దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది. చాలా సార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే డిజైన్ కోసం, గుడ్ లుకింగ్ కోసం రెండు మధ్యలో పెడతాం. సో అలా కూడా మనం దాన్ని చేయొచ్చు. సో ఎనీ మోర్? Actually, this doubt came from Rohit. No, ఇవి డౌట్స్ ఏం లేదంటే కనుక జేపీజీ అని టైప్ చేయండి, విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. మూవ్ ఫార్వర్డ్ సార్, ఎవరు లేనట్టున్నారు. ఓకే. ఎవరు లేరు కదా, అందరూ ఉంటారండి, డౌట్స్ లేవండి. సార్ ట్రైనర్స్ అప్డేట్ చేయరా ప్లీజ్, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్. ఓకే షూర్, ద గ్రేట్ థింగ్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ట్రైనర్స్ అప్డేట్ అనే సెషన్ ఛాంపియన్స్ వాళ్ళు చేయబోతున్నారు హోస్టింగ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వాళ్ళకి ఒక ఫ్లైయర్ డిజైన్. షూర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ట్రైనర్ అప్డేట్స్ కి కావాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ జేసీ లోగోస్ కావాలి. ఓకే. సో జేసీ లోగోస్ కావాలి కాబట్టి నౌ విల్ గో ఫర్ జేసీ లోగోస్. ఈ కలర్ మీద ఈ లోగో పెట్టాలంటే బాగుంటుందా? చూడ్డానికి అయితే కనిపిస్తోంది సార్, బట్ లైట్ కలర్ అయితే కనిపించదేమో ఓకే. బ్యాక్గ్రౌండ్. Look for that one.
నా వెనకాల జేసీఏ వైట్ కలర్ లోగో ఉందా, తెచ్చుకున్నా కొని. ఆ కలర్ బాగుంటుంది కదా. Yes. Yes, we got it. సో ఇది ఓకే, బాగుంది. ఇది పెట్టిన తర్వాత దీని కింద మనం రాయాల్సింది June 26. ఇక్కడ మనం ఫాంట్ సైజ్ తగ్గించుకుంటున్నాం అండి ఇక్కడ. సో ఐ థింక్ 15 is okay for this. అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద అప్పర్ లైన్ అండ్ లోవర్ లైన్ అడ్జస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను. సో ఓవరాల్ గా ఇది మనకి remove this. ఇలా కనపడుతుంది. సో నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ప్రెసిడెంట్, నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ లోగో. సో యాక్చువల్లీ లోగోస్ అన్ని కూడా మీకు ఎలా వస్తాయంటే, మనం లోగో ఇంపోర్టింగ్ చెప్తాను ఒకసారి, ఎవరికైతే తెలియలేదు. డౌన్లోడ్ సార్ 10th March సార్.
మన సార్ ఫాంట్ షరీఫ్ సార్ వన్ డౌట్ అండి. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న డేట్ టు టైం ఉన్నది నేమ్ మీరు డైరెక్ట్ గా ఇట్లా పుట్ చేశారు. ఎక్కడి నుంచైనా ఆల్రెడీ సేవ్ చేసుకుని అట్లా పెట్టుకోవచ్చా డేటాను? మీరు కట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కావాలనుకోండి, ఇది నేను సేమ్ ఫాంట్ సైజ్ కావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది ఇక్కడ టైప్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఫాంట్ తీసుకొని టైప్ చేయాలి అంటే కనుక, మీ పేరు టైప్ చేయాలంటే కనుక ఈ సైజ్ ఆ సైజ్ ఒకటి కాదు, చూసారా? అవునండి. సెలెక్ట్ మాన్యువల్ గా ఈ సైజ్ ఎంత ఉంది, ఎంత ఫాంట్ ఎంత చూడాలి. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని కాపీ చేసుకుంటాను. సేమ్ ఫాంట్ వచ్చింది, చూసారా మీరు? ఓకే. సేమ్ ఫాంట్ మనం చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మనకి అన్ని యూనిఫామ్ ఉండాలి కాబట్టి. ఇంకోటి మనం చూసారు, మనం పిక్చర్ మూవ్ చేస్తుంటే మనకు ఒక లైన్ కనపడుతుంది, పింక్ లైన్. సో అదొక అలైన్మెంట్ అనమాట. రెండు ఒకటే ఉన్నాయి, లేకపోతే రెండు ఒకటే సేమ్ లైన్ లో ఉన్నాయని చెప్పడానికి మనకి అదొక సైన్, అదొకటి. అది చూసుకోవాలి మనం అన్ని. ఓకే సార్. ఓకే. సో ఇది మన ప్రజెంట్ డిజైన్ చేసింది ఒక ట్రైనర్స్ అప్డేట్స్ సింపుల్ ఫ్లయర్ అనమాట అండి. సో ఇదే ఫ్లయర్ ని ఇంకొంచెం బాగా డిజైన్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? ఓకే. సో ఇక్కడి వరకు అందరికి అర్థమైందా? జేపీజీ అండి. సార్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ ఆడిబుల్. ఓకే, సారీ. నౌ ఐ హావ్ జస్ట్. సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైతే జేపీజీ టైప్ చేయండి. చాము గారు, ఓకే. ప్రవీణ్ గారు. సార్ నాకు ఒక డౌట్. ఓకే, షూర్ మేడం, చెప్పండి. అది మీరు ట్రైనర్స్ అప్డేట్ అని కింద ఇమేజ్ పెట్టారు కదా, ఎస్ మేడం. అది గ్రాఫిక్స్ లోంచి తీసారా సార్? ఎస్ మేడం. ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి చూసారు, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్. ఈ ఎలిమెంట్స్ లో మనం టైప్ చేసుకోవాలన్నమాట అండి. సో మీరు డాక్టర్ కాబట్టి డాక్టర్ అని టైప్ చేసామనుకోండి, డాక్టర్ సంబంధించిన వచ్చేస్తాయి. ఓకే. సో ఇందులోంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు ట్రైనింగ్ అని టైప్ చేస్తే ఇట్లా వచ్చిందా సార్? డెంటల్ అని టైప్ చేసాను చూడండి, డెంటల్ అని వస్తాయి. యా, ఓకే ఓకే ఓకే. రెడీమేడ్ గా మనకు ఉంటాయి. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మన కోసం చాలా మంది డిజైన్ చేసి పెట్టారన్నమాట ఇవన్నీ. ఓకే ఓకే క్యాన్వాలో ఏంటంటే మన ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్న చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న మనకి డిజైన్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఫొటోస్ కానివ్వండి, వెక్టర్స్ కానివ్వండి, వీడియోస్ కానివ్వండి, ఆడియోస్ అన్ని పెట్టుంటాయి దాంట్లో. సో మనం సెర్చ్ చేసి తీసుకోవడం ఉంటుంది అది. సో నేను ఇందాక ట్రైనర్ అని టైప్ చేశాను. ఓకే. సో ట్రైనర్ అని టైప్ చేయగానే మనకి కింద మనకి ఆ ట్రైనింగ్ సంబంధించిన వచ్చేస్తాయి. సో ఓకే సో ఇక్కడ ట్రైనర్ లో మనకి చాలా ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. మనకి జిమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటాయి, కోచ్ ఉంటాయి, మెంటర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి ఇవన్నీ. సో మనం దాన్ని కూడా మనం ఎలా కావాలంటే అలాగే మనం సెర్చ్ చేసి తీసుకోవచ్చు. ఓకే మేడం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
సో నెక్స్ట్, ఓకే, ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. శిరీష గారు అయిపోయింది. శిరీష గారు మాట్లాడింది. సో నెక్స్ట్ టైం ఈ ఫ్లైయర్ ని ఇంకొంచెం బ్యూటిఫుల్ గా మనం ఎలా చేయగలది చూద్దాం ఒకసారి. సో ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్. ఇక్కడ పైన చూడండి, మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. డూప్లికేట్, డిలీట్, బ్లాంక్ ఇమేజ్ వస్తుంది, బ్లాంక్ పేపర్ వస్తుంది. డూప్లికేట్ చేశాను. ఈ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇమేజెస్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎలిమెంట్స్ లోనే ఐ హ్యావ్ ఫ్రేమ్స్. నాకు ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్. ఇవన్నీ ఫ్రేమ్స్ అన్నమాట మనకి. సో ఏ ఫ్రేమ్ కన్నా ఫ్రేమ్ తీసుకోవచ్చు. ఆ ఫ్రేమ్ లో మనం ఇది పెట్టడం చాలు, ఇది మనకి ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్ చేస్తుంది. అది ఈ ఫ్రేమ్ సైజ్ కావాలంటే ఫ్రేమ్ కాపీ చేస్తున్నాను. డిలీట్. సో నౌ వీ హ్యావ్ యూజ్ ద ఫ్రేమ్. న్యూ వర్షన్, మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ అనేది నేర్చుకున్నాం. ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి, మనం చాలా రకాల ఫ్రేమ్ చూడండి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఫ్రేమ్స్ అయ్యి ఎలిమెంట్స్ లో ఉంటాయండి. ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ లో మనం ఫ్రేమ్స్ అని టైప్ చేసామంటే మన ఫ్రేమ్స్ వస్తాయి. ఈ ఫ్రేమ్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి మనకి. సో మన డిజైన్ సంబంధించి ఎలా కావాలో అలా మనం చేసుకోవచ్చు దీన్ని. ఈ ఫ్రేమ్ లో మనకి ఈ ఫోటో కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయాలంటే కనుక డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా ఫుల్ ఫోటో ఒక లెంత్ కనపడుతుంది. లెంత్ ఉందో ఫోటో కనపడుతుంది. దీని మీద ఒక కార్నర్ పట్టుకుని మనం ఇలా లాగామంటే ఆ ఫోటోని మనం యాజ్ పర్ దట్ మనం అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. సేమ్ సైజ్ కావాలి కాబట్టి మనం దీపా గారిని కూడా ఫ్రేమ్ లో అడ్జస్ట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఈ ఫాంట్స్ మనం కొంచెం బ్యూటిఫుల్ చేద్దాం. ఫాంట్స్ ని ఓన్లీ నేమ్స్ హైలైట్ చేస్తున్నాం మనం. టైటిల్స్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే బోల్డ్ తీసేస్తున్నాం టైటిల్స్ లో. ఇంకోటి డేట్ అండ్ టైం ఉంది చూస్తారా, దీన్ని కూడా మనం ఎలిమెంట్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డేట్ అని టైప్ చేసామంటే మనకు కొన్ని వెక్టర్స్ వస్తాయి. ఈ వెక్టర్స్ మనకు కావాల్సిన డేట్ తీసుకుని దీంట్లో మనం దాంట్లో ఉన్న డేట్ అనే దాన్ని తీసేస్తాం. ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ అలైన్మెంట్ ఉంది సార్ పైన. ఈ అలైన్మెంట్ క్లిక్ చేసామంటే కనుక అన్ని ఒకవైపు వస్తాయి మనకి. ఇది ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. ఇవి డేట్ ఎక్కడ పిక్ చేశారు? ఏదండి? ఇదండి డేట్ అవి. ఓకే, ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి చూసారు. అక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ ఎలిమెంట్స్ కనపడుతున్నాయి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్. ఎస్ సార్. ఈ ఎలిమెంట్స్ లో పైన మనం డేట్ అని చెప్పామంటే డేట్స్ వస్తాయి మనకి. సో ఇది ఈ పైన గ్రాఫిక్స్ మీద చూసారా, ఓకే. ఇక్కడ డేట్ అండ్ టైం రెండు చూద్దాం. పోనీ డేట్ అండ్ టైం సి ఆల్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ వస్తాయి మనకి. దీంట్లో ఏం కావాలో తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో మనకి ఏది బాగుందో చూసి దీన్ని మనకు కావాల్సిన సైజ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. దీన్ని
Or else we can do one thing was మనం టైం వేరేగా అండ్ డేట్ ని వేరే కూడా చేయొచ్చు. నేను రెండు సపరేట్ చేసేస్తాను డేట్ అండ్ టైం ని, సో దట్ మనకి ఇది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది, చాలా చిన్న అవుతున్నాయంటే కనుక కింద ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ ఒక బార్ ఉంటుంది, దీన్ని కొంచెం మనం స్లైడ్ చేసామంటే జూమ్ అవుతుంది ఇది. సో ఇట్ లిటిల్ బిట్ బెటర్ అండ్ ఈజీ వే టు డిజైన్ చేయడానికి. Now what I do, font size మారుతాం, మార్చిన తర్వాత ఫాంట్ కలర్ మార్చిన తర్వాత ఎఫెక్ట్స్ లోకి వెళ్తున్నాను. నేను ఎఫెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ డబుల్ కలర్ ఉంది చూసారా, ఈ డబుల్ కలర్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఇది ఈ గ్లిచ్ ని ఇవ్వడం వల్ల మనకి కొంచెం బ్యూటిఫుల్ గా అవుతుంది ఇది. వన్ మోర్ థింగ్ మీరు గమనించారా, యూనిఫామ్ గా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఈ కలర్ మనకి పింక్ పింక్ మ్యాచ్ అయింది, ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ దీన్ని సేమ్ ఇదే కలర్ కావాలి అంటే మనం ఎత్తుక్కోక్కర్లేదు. ఇక్కడ చూడండి, యాడ్ న్యూ కలర్ లోకి వెళ్ళి ఈ పిక్ కలర్ ఉంది చూసారా, దీని మీద క్లిక్ చేసి ఓకే, సేమ్ కలర్ మనం పెట్టుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఈ ఫోటోని కూడా కొంచెం మనం బాగా చేయొచ్చు. ఎందుకు నాకు అంత నచ్చలేదు ఇది. కొన్ని ఎలా ఉంటాయి, పెట్టిన తర్వాత వేరే రకంగా ఉంటాయి, అక్కడ కనపడితే బాగుంటాయి, బట్ మనం ఈ ప్లేసింగ్ ఇన్ అవర్ డిజైన్, మన డిజైన్ లో పెట్టిన తర్వాత బాగోదు అనమాట. ఇవన్నీ మనం అడ్జస్ట్ చేయాలంటే కనుక మనం క్లిక్ చేసి ఇలా డ్రాగ్ చేస్తే ఇవన్నీ సెలెక్ట్ అవుతాయి. సెలెక్ట్ అయినప్పుడు మనం అన్ని ఒకేసారి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని కూడా మనం ఎఫెక్ట్ లో గ్లిచ్ లో పెట్టాం. ఇది కూడా మనం యూనిఫామ్ లో మార్చేద్దాం. అసలు బాగోలేదు, విల్ మేక్ ఇట్ వైట్. ఓకే, సో చూడండి, ఇది ఫస్ట్ మనం డిజైన్ చేసింది. సో నెక్స్ట్ మనం సేమ్ కాంటెంట్, సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సేమ్ ఫొటోస్ డిజైనింగ్ లోనే చేంజ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్లయర్ డిజైనింగ్. ఇలా మనం ఫ్లయర్స్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడి వరకు ఎవరికైనా అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్? అన్మ్యూట్ చేసి అడగచ్చండి ఎవరైనా అడగాలనుకుంటే. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్.
గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు డేట్ ఎలిమెంట్ మనం తీసుకున్నాం కదా సార్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి, అందులో డైరెక్ట్ గా మనం ఏమైనా ఆ ఎలిమెంట్ లో మనం డే టు టైం అడ్జస్ట్ చేయడం అవుతుంది సార్. ఎలిమెంట్ ని మనం ఐకాన్ డేట్ ఐకాన్. డేట్ ఐకాన్ అండి. అవును సార్, డేట్ ఐకాన్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా సార్, అందులో అవునండి. డైరెక్ట్ గా అంటే మనం అవుట్ సైడ్ మనం డేట్ ఇచ్చాం కదా, అట్లా కాకుండా ఎలిమెంట్ లోనే మనం ఏమైనా డేట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు. అంటే ఎలిమెంట్ మనకి ఎడిటింగ్ ఆప్షన్ ఇవ్వరండి ఎలిమెంట్స్ లో. అంటే ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడిగింది కావాలి అంటే కనుక వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్, నేను చెప్తాను చూడండి. ఇది చూడండి, ఇది ఉంది చూసారు, ఇది దీంట్లో మనం ఫాంట్ తగ్గించుకొని ఓకేనండి. ఓకే ఓకే సో ఎలిమెంట్స్ మనం మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని ఎలా ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్ ఎడిట్ చేయలేము, కానీ ఎలిమెంట్స్ పైన మనకు కావాలంటే ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే 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 సార్. ఓకే, హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్, వాట్ డస్ ఏ ఫ్లైయర్ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్? పావని గారు, ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ మ్యామ్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ నాకు అర్థం అవ్వలేదు. వాట్ డస్ ఫ్లైయర్ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్? సో పావని గారు ఉన్నారంటే కనుక ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడగలరా? ఓకే, సో ఇక్కడి వరకు మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయింది కదండి. ఫ్లైయర్, హౌ కెన్ వి డిజైన్ ద ఫ్లైయర్. అండ్ ఈ ఫ్లైయర్ ని ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే, బయటికి మనం తీయాలి అంటే కనుక షేరింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత డౌన్లోడ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఈ డౌన్లోడ్ లో మనం ఏదైనా ఫార్మాట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, జేపీజీ, పిఎన్జీ, పీడిఎఫ్. సో మనం జేపీజీ సెలెక్ట్ చేసుకుని సైజ్, ఏ సైజ్ కావాలి సైజు, ఫోన్ లో మనం షేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సైజ్ తో ప్రాబ్లం లేదు. ఏది ఫార్మాట్, ఏ పేజ్ మనం డౌన్లోడ్ చేస్తున్నామో, పేజ్ 1, పేజ్ 2, దాన్ని పెట్టి డౌన్లోడ్. నౌ దిస్ ఫ్లైయర్ ఈజ్ రెడీ టు ఫ్లై. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫ్లైయర్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నేను ముందుకు సారీ సార్ ఒకసారి ఇది గణేష్ సార్, మైసెల్ బసవరాజు. బసవరాజు గారు చెప్పండి. సార్ ఇది అంటే దీంట్లో ఇది పెయిడ్ వెర్షన్ సార్, ఫ్రీ వెర్షన్ సార్? ఏదండి? ఇప్పుడు మీరు చేసి నేను వాడేది పెయిడ్ వర్షన్ అండి, బట్ మీకు చెప్పినవన్నీ ఆప్షన్స్ కూడా నేను ఫ్రీ వర్షన్ లో అవైలబుల్ అని చెప్పాను నేను. ఓకే ఓకే, మీకు నేను ఏదైతే మీకు ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చెప్పాను అవన్నీ కూడా ఫ్రీ వర్షన్ లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో నేను లాస్ట్ లో చెప్తాను వాటర్స్ అంటే యాక్చువల్గా 1.0 మనం ఫ్రీగా చేయడానికే మనం చెప్పాం అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అండ్ ఈజీ కెన్ డూ, అది ఆప్షన్ లో చెప్పగలిగాం. సో నేను కావాలంటే లాస్ట్ లో మీకు చెప్తాను కొన్ని ఎలా ఉంటుంది ఫ్రీ వర్షన్ కి అడ్వాన్స్ వర్షన్ డిఫరెన్స్ ఏ ఉంటే చెప్తాను మీకు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫ్లైయర్ డిజైనింగ్ కూడా చెప్తాను మీకు. ఇదే ఫ్లైయర్ లో ఒక చిన్న యాడ్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చా? సారీ, వీడియోని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చా? అంటే మన ఫ్లైయర్ ఇది స్టిల్ అండి, ఇది అంటే జేపీఎగ్ అనేది ఒక ఫోటో ఫార్మాట్ అనమాట, వీడియో ఫార్మాట్ కాదు అది. మనం వీడియో ఫార్మాట్ చేసామంటే కనుక మీరు చెప్పినట్టు మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
సో బసవరాజు మీరు ఒక లాస్ట్ వరకు ఉన్నారంటే కనుక వాట్ ఎల్స్ వీ కెన్ డూ అని కూడా చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఓకే సార్. ఎందుకంటే అది ఈ మాడ్యూల్లో లేదు, బట్ నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది చూపించడానికి నేను చెప్తాను. ఓకే రైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే ఓకే దీపా గారు, హోప్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ రెడీ టు మేక్ ఫ్లయర్. ఎస్ సార్. సో అండర్స్టాండ్ అయ్యిందా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎవరైనా ఏదైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి డౌట్స్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ రెడీ. జేపీజీ అని టైప్ చేయండి, నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇంకా ఎస్ సార్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. మెసేజ్ శిరీష. షరీఫ్ గారు, ఎస్ మేడం, శిరీష గారు చెప్పండి. ఆ ఫోన్ లో కూడా సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయా? దేంట్లో మేడం? అంటే మొబైల్లో చేసిన సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయా? సేమ్ మేడం. మీకు మొబైల్ చూపిస్తాను అయితే. ఐ విల్ డూ వాట్ ఐ విల్ డూ. ఓకే, మీరు డౌట్ అడిగారు కాబట్టి ఐ విల్ షో యూ క్లియర్లీ. ఓకేనండి. ఓకే, అంటే నాకు నా మొబైల్లో కొన్ని దొరకట్లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ నేను చూస్తాను. మీకు ఇప్పుడే మంచి పాయింట్ అడిగారు మీరు. సో చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు నేను డెస్క్టాప్ లో చేశాను కదా, ఇప్పుడు నేను మొబైల్లో చేస్తాను. చూడండి, ఇప్పుడు ఐ విల్ షేర్ యూ ద మొబైల్ స్క్రీన్ ఆల్సో. షూర్, థ్యాంక్ యూ. మొబైల్ Recording in progress. దీనికి హోస్ట్ చేయాలి కదా. ఓన్లీ హోస్ట్ కన్ షేర్ ఉన్నది. సెకండ్స్ సరే పెట్టుకున్నాడు. సరే ఫస్ట్ ఎస్ షేర్ స్క్రీన్. సో నా స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదండి అందరికి? Yes, sir. కనపడుతుంది. ఎస్. ఓకే, this is the Canva మొబైల్ వర్షన్. సో ఇందాక మనం డిజైన్ చేసిన ఇమేజ్ శిరీష గారు ఓకేనండి? ఓకే సార్, ఓకే, అర్థమవుతుంది. కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ అంత ఫ్లెక్సిబుల్ గా చేసుకోలేదు మీరు. మొబైల్లో అవుతుంది, అవ్వదని కాదు, బట్ అంత ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండదు. యూ కెన్ మేక్ చేంజెస్. ఇప్పుడు 10th ఉందనుకోండి, ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ 11. ఓకే, దీంట్లో కూడా మనకి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏది కావాలంటే అలా పెట్టుకోవచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సరే, ఓకే. సో 1.0 లో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ అనమాట అండి ఇది. సో వీ హ్యావ్ కేమ్ టు ద లాస్ట్ స్టేజ్. సో ఈ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఎవరు అడిగారు సార్, విజిటింగ్ కార్డ్స్ కూడా మనం ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ కెన్ క్రియేట్ విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఆల్సో. మనం విజిటింగ్ కార్డ్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అసలు ఫ్లయర్ డిజైన్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్లయర్ కానివ్వండి, క్యాన్వాని కానీ మనం ఎక్స్ట్రీమ్ ఎంతవరకు వాడచ్చు అన్నదంటే,
మీరు ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్లైయర్ చూస్తుంటారు. కెన్ ఐ కాపీ ద ఫాంట్ ఫ్రమ్ డిజైనర్స్ ఫ్లైయర్? అంటే సేమ్ మీకు మీ దగ్గర ఉన్న క్యాన్వాలో ఉంటే కనుక సేమ్ ఫాంట్ మీకు ఆల్రెడీ ఉంటే మీకు తీసుకొచ్చే ప్రాబ్లం లేదండి. అది నాట్ ఇష్యూ. సాయి కృష్ణ గారు, నో వీ కెన్ కాపీ ఇన్ ద సేమ్. మీ ఫైల్లోనే ఉంటే, మీ ఫైల్ వేరే ఫైల్లో ఉంది కంటే మీకు క్యాన్వాలో ఉంది, వేరే ఫైల్లో ఉంది, చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అది ఒక థీమ్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ అని దాని మీద చూస్తుంటారు. నా వెనకాల ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఈరోజు మార్నింగ్ మన జెడ్పీ గారు రిలీజ్ చేసిన వీడియో కానివ్వండి, ఒక థీమ్ క్రియేట్ చేసాం మనం. అన్నిట్లో కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకే ఉండేలాగా, ఫాంట్ ఒకటే ఉండేలాగా మనం చేయగలిగాం. అందరు చూస్తుంటారు అది. సో మీ అందరికి ఇంకోటి చూపిస్తాను నేను. యాక్చువల్గా కేబీ గారు పంపించిన వీడియో, రియల్ వీడియో మీకు చూపిస్తాను. సో దట్ దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ వీడియో. యాక్టివిటీస్ ని ప్రమోట్ చేసుకోవాలన్నా, లేకపోతే మన అనౌన్స్మెంట్, ఈ యాక్చువల్ వీడియోని ఇన్ క్యాన్వా we have made it to in this. Morning dear JCS, this is your zone president JP Krishna Bhaskar. సో జేసీ మెంబర్స్ కానీ జేఏసీ మెంబర్స్ కానీ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ అని తీసేసాం చూసారా. we have removed the background, we have used the theme background యూజ్ చేసాం, లోగోస్ పెట్టగలిగాం, ఇవన్నీ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ద క్యాన్వా. ఇదే కాదు, మీరు ఏదైనా ఫోటో తీసుకుంటే కనుక మీరు ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవర్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారా? బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ అనేది పెయిడ్ వర్షన్ సార్, ఫ్రీ వర్షన్ లో కూడా ఉంటుందా? పెయిడ్ వర్షన్ లో ఉంది, కానీ మీకు ఫ్రీ వర్షన్ లో వాడాలందా? చెప్తే వాడేస్తాం కదా సార్. నేను యాక్చువల్గా వీడియో చూడంగానే ఐ విల్ గివ్ ద టిప్. బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవర్ కూడా మీరు ఫ్రీ వర్షన్ లో వాడేలాగా నేను టిప్ చెప్తాను. జేపీజీ అని టైప్ చేయండి. ఐ విల్ షో యూ ద డిఫరెన్స్. మీకు పెయిడ్ వర్షన్ లో ఎలా ఉంటుంది, ఫ్రీ వర్షన్ లో ఎలా ఉంటుంది కూడా డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను నేను. వావ్ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఫస్ట్ పెయిడ్ వర్షన్ లో ఎలా ఉంటుంది, విల్ లుక్ ఫర్ దట్. స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి కదా. ఓకే, సో నేను ఒక ప్రాజెక్ట్స్ లో ఫిట్నెస్ మన డైరెక్టర్ గారు ఫోటో తీసుకున్నాం. ఇది క్యాన్వా ఫుల్ వర్షన్ లో ఎడిట్ అనే ఫోటో, ఎడిట్ ఫోటో చూసారే. ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవర్, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద ఫుల్ సార్ వర్షన్. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? ఎక్కడండి ఎడిట్? ఇక్కడ పైన ఉందా? ఇదిగోండి, ఓకే, ఇక్కడ పైన ఎడిట్ ఫోటో చూసారా. ఓకే, ఎడిట్ లో క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మ్యాజిక్ టూల్స్ వస్తాయి. మ్యాజిక్ స్టూడియో అంటాం దీన్ని. ఈ మ్యాజిక్ స్టూడియోలో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవర్, మ్యాజిక్ ఎరేజర్ అని, ఇవన్నీ మ్యాజిక్ ఎక్స్టెండెడ్, ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. దీంట్లో మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవర్ క్లాక్ కానీ ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సరే, బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద క్యాన్వా ప్రో వర్షన్ లో ఉంటుంది ఇది. సో మీకు ఫ్రీ వర్షన్ లో కావాలి కాబట్టి వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, మేడం గారి ఫోటో మనకు కావాలి కదా. ఫోటో కింద డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం.
డౌన్లోడ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, ఇదిగోండి మేడం గారి ఫోటో వచ్చింది ఇక్కడ మనకి. సో గూగుల్లోకి వచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవర్ అని క్లిక్ చేయండి. ద ఫస్ట్ టైం వస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. అప్లోడ్ ద ఇమేజ్. సో మేడం గారి ఇమేజ్ మనకి ఇదిగోండి. సో మేడం గారు ఇమేజ్ తీస్తారు. దీంట్లో మనం ఇంకా ఆప్షన్స్ ఏముంటాయంటే వీ కెన్ చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ దట్ ఆల్సో. మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలంటే కలర్స్ వేసుకోవచ్చు, ఏమైనా పిక్చర్స్ కావాలంటే పిక్చర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది ఆన్లైన్ టూల్, ఇది ఫ్రీ వర్షన్ టూల్. బ్యాక్గ్రౌండ్ remove.bg అని ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనకి అందులో పెట్టి డౌన్లోడ్ చేద్దాం. దాన్ని డౌన్లోడ్ ఇమేజ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్, ఇది మనం చేసేద్దామండి. ఇది మనం పెంచుదాం. మనం ఇదే కదా ఇమేజ్ మనం ఇక్కడ చూస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఫుల్ వర్షన్ కావాలి కదా. ఇది ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసిన ఇమేజ్ అది. దిస్ ఇస్ సార్ ఫొటోస్, మన పర్సనల్ ఫొటోస్ అప్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా అప్లోడ్ చేసుకుంటాం కదా సిస్టమ్ నుంచి. అవునండి. మనం కావాలంటే ఫోల్డర్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దేనికి అలా కావాలంటే ఫోల్డర్స్. మన ఫోల్డర్ నేను సింప్లిఫై చేసుకున్నాను, ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటాను అన్నమాట. సో ఇది మనం బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఇది మనం క్యాన్వాలో చేద్దాం. క్యాన్వాలో చేసింది. ఓకే శిరీష గారు. యా ఓకే సార్, ఓకే. సో నాట్ ఓన్లీ ఇమేజెస్, మీరు క్యాన్వాలో ఇందాక మనం చూపించని చూసారా, జెడ్పీ గారిది బ్యాక్గ్రౌండ్ వీడియోలో కూడా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ తీయగలిగాం. సో దట్ ఇస్ ద ఆప్షన్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ యూజింగ్ ఆఫ్ ద క్యాన్వా. సో హోప్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ రెడీ టు ఫ్లై ద ఫ్లైయర్స్. ఎస్ సార్. సో ఈ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. or else I will hand over to దీపా గారు. సార్ నేనే అడుగుతున్నాను, ఫ్లైయర్ డిజైనింగ్ లో కలర్స్ పెట్టేస్తూ, అంటే ఈ కలర్ బాగుంటుంది, ఆ కలర్ బాగుంటుంది అని రకరకాలు పెట్టేస్తూ ఉంటాం. ఫైనల్లీ ఫ్లైయర్ తయారాక ఏమిటి ఇలా ఉంది అనుకుంటాం. సో దానికి ఏమైనా మ్యాచింగ్, ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్, ఈ కలర్ కి ఈ కలర్ పెడితేనే బాగుంటుంది, అట్లాంటివి ఏమైనా టెక్నిక్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఎస్ మ్యామ్. యాక్చువల్గా ఫ్లైయర్ డిజైనింగ్ అన్నది మనం ఇప్పటి వరకు ఒక టూల్స్ వాడి మనం చేయగలిగాం. మనకి అవైలబుల్ ఉన్న క్యాన్వా కానివ్వండి, ఫోటోషాప్ కానీ ఎలాగైతే వాడామో, సో దేవుడు మనకి ఇక్కడ ఒక టూల్ ఇచ్చాడు, దాన్ని క్రియేటివిటీ అంటాం. అది వాడాలి. ఎలాగైనా బట్టలు కొనుక్కున్నప్పుడు మ్యాచింగ్ బట్టలు కావాలి ఎలా అనుకుంటామో, అలాగే మన ఫ్లైయర్ డిజైన్, ఇందాక అదే చెప్పాను మీకు. మన ఫ్లైయర్స్ లో నా బ్యాక్గ్రౌండ్, మన ఫ్లైయర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, నెక్స్ట్ జెడ్పీ గారు ఒక వీడియో రిలీజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇవన్నీ మ్యాచ్ చేసాం. ఒక థీమ్ క్రియేట్ చేసాం. క్రియేటెడ్ థీమ్. ఆ థీమ్ మనం మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట.
ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతా థీమ్ మెయింటైన్ చేస్తాం, చాలా బాగుంటుంది. సో అది మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ మనం కాంటాక్ట్ తీసుకున్న డిజైనింగ్ చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన కలర్స్ ఎలా మ్యాచ్ చేసుకోవాలనేది మీ క్రియేటివిటీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అది ఇది ఓకే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ మీకు తెలుస్తుంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఎలాగైతే నేను చెప్పానో ఎలాగ ఫాంట్ తీసి అక్కడ పెట్టారో మనం ఫొటోస్ అలా తెచ్చుకున్నాం అంత ఈజీ కాదు అది. సో యూనిట్ టు ప్రాక్టీస్. మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఫ్లైయర్ డిజైనింగ్ మొదలెడతారు, ఇప్పుడు చాలా మంది చూడండి, మన చాము గారు చాలా బాగా చేస్తారు డిజైనింగ్. నెక్స్ట్ మనకి ఫ్లైయర్స్ బాగా చేసేవాళ్ళు నాకు తెలిసి ప్రవీణ్ చేస్తాడు. రాక్ స్టార్స్ ప్రవీణ్ తను బాగా చేస్తాడు ఫ్లైయర్స్. సో మన మహేష్ గారు ఉన్నారు. నెక్స్ట్ గుడివాడ రామ్ సుధీర్ గారు ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఫ్లైయర్స్, దే ఆర్ ప్రొఫెషనల్ పీపుల్, చాలా బాగా డిజైన్ చేస్తారు ఫ్లైయర్స్. సో దే నో, వాళ్ళకి తెలుసా మ్యాచింగ్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళు డిజైన్ చేసే కొద్ది తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడు మనం ఒక ఫార్ములా వాడలేము దాన్ని. ఏమండి ఇలా ఉంటే అలా వాడండి, ఇలా ఉంటే ఎలా వాడండి, ఫార్ములా అంటూ ఏం లేదు. దిస్ టోటల్లీ క్రియేటివిటీ. ఇక్కడ మీ క్రియేటివిటీ బయట పెట్టారు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో, ఇప్పుడు నేను నా నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీలాగా జోన్ డైరెక్టర్ బిజినెస్ అని రాయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా చేయాలంటారు? అంటే నేను ఇది ఫ్లైయర్ ని నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పెట్టుకోవడమా, ముందు నేను ఫ్లైయర్ ని తయారు చేసుకుని నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వచ్చేలాగా పెట్టుకోవాలా దీన్ని? ఓకే, నేను మీకు చూపిస్తానండి. హౌ ఐ డిజైన్ దిస్ ఫ్లైయర్ మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను. ఐ విల్ షో యూ ద ఓకే. సో ఈ ఫ్లైయర్ చూసారా మీరు, నేను సైజ్ ఎలా డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను. వైడ్ స్క్రీన్ తీసుకున్నాను నేను, A4 తీసుకోలేదు ఇక్కడ. ఓకే సో మీకు ఇక్కడ దీంట్లో ఉంటాయి చూడండి ఆప్షన్స్, మీకు పైన ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆప్షన్స్ చూసారా, అవునండి. ప్రెజెంటేషన్ తీసుకున్నాను నేను. సో వైడ్ Okay. 16:9 తీసుకున్నాను. సో Okay. దాంట్లో నేను సేమ్ దానున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్నాను, నా నేమ్ ఇవన్నీ అలాగే తీసుకుని ఇది బ్లాంక్ వదిలాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ నాకు అక్కడ కనపడాలి కదా, నా ఫోటో Okay. నాది అక్కడ ఉంటే బాగోదని చెప్పేసి అక్కడ బ్లాంక్ పెట్టాను. సో ఇది పెట్టి, ఇది నేను మీకు జూమ్ లో ఐడియా ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా బ్యాక్ చేసుకోవాలండి. ఓకే, జూమ్ ఆప్షన్ లో. జూమ్ ఆప్షన్ లో మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సెట్ చేసుకుని అక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఓకే చూడండి బ్లాంక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది అది. సో దాంట్లో నేను ఓకే ఆ ఫ్రేమ్ తయారు చేస్తాను. ఓకే, మనకు కావాల్సిన ఫ్లైయర్ ని తయారు చేసుకుని మనం వెనక పెట్టుకోవచ్చు. ఎస్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. డియర్ పార్టిసిపెంట్స్, ఇంకా ఏమైనా అడగాలనుకుంటే అడగచ్చు. వంశీ గారు, చాము గారు, ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. చాము గారు, సార్ వెనకాతల 3D ఎఫెక్ట్ ఎలా వచ్చింది? 3D ఎఫెక్ట్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీకు వాటర్ లా ఉంది కదా. ఎస్. ఓకే. యాక్చువల్ గా అది నేను 2.0 చెప్తాను, ఇప్పుడు చెప్పాను. సార్ ఆర్కిటెక్ట్ అనేది కూడా ఏదో ఇలా బ్లూమ్ అవుతున్నట్టు చాలా బాగా వచ్చింది సార్. అది ఆప్షన్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ వాడారండి, అది యానిమేషన్ ఎఫెక్ట్స్. ఐ విల్ షో యూ మేడం, అది ఎలా చేశాను నేను చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఇదే కదా మేడం మీరు చెప్తున్నారు? ఎస్ అండి. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈ ఫాంట్ అండి ఇది, దీంట్లో సింపుల్ గా ఇది వాడా. గ్లో వచ్చింది కదా మీకు, సో గ్లో వస్తుంది. సో చెప్తే మీరు యాక్చువల్గా నేను ఇది తీసేసాను అనుకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను కొంచెం డార్క్ చేశానంటే కనుక యాక్చువల్గా ఈ ఎఫెక్ట్స్ మీకు రావు. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పెట్టిన బార్డర్ చూసారు మీకు, ఇదే మీకు ఈ మొత్తం ఫ్రేమ్ కి చాలా అట్రాక్షన్ ఇస్తుంది ఇది. ఎందుకంటే వెనకాలంతా కూడా మీకు డార్క్ బ్రౌన్ ఉంది. ఆ డార్క్ బ్రౌన్ కింద చాలా ఒక మనకు చిన్న లేబుల్లో వేసాం, ఒక లైన్ వేసాం, ఒక రిబ్బన్ లా వచ్చింది అది. ఆ కలర్ మీకు మొత్తం అంతా మన పిక్చర్ లో దాన్ని హైలైట్ చేసుకున్నాం. ఎస్, ఎనీ డౌట్స్?
సార్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఆడిబుల్ సార్. ఎస్ ఎస్ ఆడిబుల్, చెప్పండి బసవరాజు గారు. సార్ యాక్చువల్లీ నేను బ్యానర్ మీది ఇప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు చూసి నేను యాక్చువల్లీ ఏంటంటే లింక్డ్ఇన్ బ్యానర్ తయారు చేసుకున్నాను. ఇట్స్ వెరీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్. గ్రేట్ సార్, గ్రేట్. బ్యానర్ తయారు చేసి ఇప్పుడు నేను లింక్డ్ఇన్ లో పోస్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దేంట్లో పోస్ట్ చేశారండి? లింక్డ్ఇన్ లో బ్యానర్ సార్, బ్యానర్. లింక్డ్ఇన్ లో బ్యానర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ప్రాక్టీస్ చేయండి, విల్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. మీకే ఐడియాస్ వస్తుంటాయి. యూ విల్ డూ బెటర్ దాన్ ప్రీవియస్ వాట్ యూ డిడ్. మీరు పాత దాన్ని చేసిన దాన్ని మీరు బెటర్ చేసుకుంటుంటారు ఆటోమేటిక్ గా. అవునండి. నేను ఫ్లైయర్ తయారు చేసేటప్పుడు నాకు ఎవరైనా టైం ఇచ్చారంటే కనుక ఆ టైంలో ఆ ఫ్లైయర్ ని నియర్లీ అబౌట్ ఒక 6 to 7 times మార్చేస్తానండి. నేను అందుకే టైం, నాకు చాలా మంది టైం ఇవ్వరు. నాకు అరగంటలో కావాలి, పావుగంటలో కావాలంటారు. సో నేను ఎలా ఉందో అలా తయారు చేసి ఇచ్చేస్తుంటాను. సో నాకు టైం అయితే ఇచ్చారంటే కనుక దాని మోడిఫికేషన్స్, దాని న్యూ వర్షన్స్ తయారైపోతుంటాయి నా దగ్గరే. నేనే దాన్ని చూసి ఇది ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది, అలా ఉంటే బాగుంటుంది అని నేనే మార్చేసుకుంటుంటాను. సో మన క్రియేటివిటీ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. మీకు మీరే జడ్జ్ చేసుకుంటుంటారు. కెన్ వి డూ ఫుల్ సైజ్ బ్యానర్ ఫర్ ఈవెంట్స్? ఫుల్ సైజ్ బ్యానర్ ఇన్ లార్జ్ సైజ్, yes we can do. ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, when was 2.0? మేడం గారు చెప్తాను, దీపా గారు చెప్తారు సార్ 2.0 ఎప్పుడు ఉందండి. సో యాక్చువల్ ఫుల్ సైజ్ బ్యానర్ అంటే రిజల్యూషన్ అండి. మనం తయారు చేసిన దాంట్లో మన ఫోటోషాప్ లో చూసారు రిజల్యూషన్ అని చెప్పేసి. సో మనం మనం నార్మల్ గా ఇప్పుడు మనం ఫొటోస్ వాట్సాప్ లో షేర్ చేసుకోవడం చేస్తున్నాం, కానీ అదే మనం బ్యానర్ చేయాలంటే కనుక 300 to 500 రిజల్యూషన్స్ పెట్టుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మనం చేసేది 70 to 52 రిజల్యూషన్ సరిపోతుంది మనకి. సో ఎప్పుడైతే మనం బ్యానర్ ప్రింట్అవుట్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ తీద్దాం అనుకుంటున్నామో దాన్ని 300 రిజల్యూషన్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట. సో బ్యానర్ చాలా పెద్ద ఉంటుంది కాబట్టి. సో సేమ్ మనకి క్యాన్వాలో కూడా వీ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్, మీకు ఇంతకుముందు చూపించాను. మనం డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు సైజ్, ఇది ఫుల్ వర్షన్ లో అవైలబుల్ ఉంటుందండి సైజ్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో జేప్యాగ్ లోకి వచ్చారంటే కనుక ఇక్కడ క్వాలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసారు రిజల్యూషన్ మీకు మారుతుంది. ఇది 4080, 2293 రిజల్యూషన్, పిక్సెల్ రిజల్యూషన్, PX రాశారు చూసారా. సో ఇది ఫుల్ వర్షన్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫుల్ వర్షన్ లో మీరు ఎంత రెజల్యూషన్ కావాలంటే రెజల్యూషన్ ప్రింట్ తీసుకొని మీరు బ్యానర్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. సో మన ఫ్రీ వర్షన్ ఎందుకు అంటే ఓన్లీ ఫర్ వాట్సాప్ అండ్ లింక్డ్ఇన్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ లో కూడా మనం ఆ రెజల్యూషన్ నార్మల్ గా వాడేవచ్చు. డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది. సో ఎనీథింగ్ ఎల్స్? బసవరాజు గారు ప్లీజ్ సార్. సార్ అండ్ ఫ్లైయర్ లో కొంచెం ఒక చిన్న వీడియోని పెట్టుకోవడానికి అవుతుంది సార్, అంటే చిన్న వీడియోని యాక్ట్ చేసుకోవడానికి అవుతుందా? ఎగ్జాక్ట్లీ చేసుకోవచ్చండి, బట్ అప్పుడు ఫ్లైయర్ అవ్వదు. అది మీకు వీడియో ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. నేను ఇందాక చూపించి చూసారా జెట్టి గారిది. ఓకే ఆయన కంప్లీట్ గా వీడియో సార్. అలాగే ఫ్లైర్ ఉంటుంది చిన్న అంటే యాక్చువల్లీ లింక్ కాపీ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఒక వీడియో కింద అటాచ్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చండి, మీకు చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఇది నేను Rohit, I'm using your video. Yes, sir. బట్ ఇది మీరు డౌన్లోడ్ చేశారనుకోండి ఇమేజ్ కింద, ఈ ఒక్క మొక్క ఇమేజ్ లాగా వస్తుంది, దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు. దీన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ MPEG 4 లో డౌన్లోడ్ చేయాలి దీన్ని. అప్పుడు మీకు ఆ వీడియో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్, దేనిలో ఎట్లా చేయాలి? ఇప్పుడు యాజ్ యూజువల్ అప్లోడ్ లోంచి వీడియో ఇక్కడ పిక్ చేసాము ఫ్లైయర్ మీదకి. ఫ్లైయర్ పిక్ చేసి మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం దీన్ని. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత షేర్ లోకి వెళ్తాం, డౌన్లోడ్స్. ఓకే, డౌన్లోడ్స్ లో మీరు ఫార్మాట్ MP4 పెట్టాలి వీడియో కావాలి అంటే కనుక. ఓకే, లేకపోతే అది ఫ్లైయర్ లాగా ఏదో అట్లా మూవ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, అంతే కదా? ఇక్కడ కూడా రెండు ఉన్నాయి, నేను ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. సో లో క్వాలిటీ తీసుకుంటున్నాను, మీరు అండర్స్టాండ్ అవడం కోసం. డౌన్లోడ్ అవుతుంది.
సో వీడియో కాబట్టి కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది డౌన్లోడ్ అవడం కోసం కంపారిటివ్లీ ఇమేజ్. ఓకే అండి. షరీఫ్ సార్ నాకు ఒక డౌట్. ఎస్ మేడం, చామ గారు చెప్పండి. మీకే డౌట్ అంటే డేంజరే. లేదు సార్, అంటే క్యాన్వా తక్కువ యూస్ చేస్తాం కదండి. సో బేసిక్ గా మనం ఇలా ఫ్లైయర్స్ గానీ బ్యానర్స్ గానీ క్యాన్వాలో ఇలా చేయొచ్చు అన్నారు కదా. సో అది RGB లో ఉంటుందా, CMYK లో ఉంటుందా? అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మేడం, RGB CMYK ఇవన్నీ ప్రింట్అవుట్స్ అండి, అవుట్పుట్స్ మనం ప్రింట్ చేయడానికి. అవును. ఇక్కడ మనం వాడేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనం ఓన్లీ వాట్సాప్, సోషల్ మీడియాలో డిజిటల్ ఫార్మాట్ లో వాడడానికి మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే. సో ప్రింటింగ్ కి మనకు కావాలి అంటే కనుక సాధారణంగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చూడండి, మీరు దీంట్లోని షేర్ లో డౌన్లోడ్స్ లోకి వచ్చారంటే కనుక అంటే దీనిలో ప్రింటబుల్ ఇది వస్తుందా అని. అవునండి, ఇక్కడ మీకు PDF ఉంటుంది చూడండి, PDF ఫార్మాట్. సో PDF ఫార్మాట్ ప్రింటబుల్ చూసారు ఇక్కడ, సారీ ప్రింటబుల్ ద బెస్ట్. ఓకే. సో దీంట్లో ఈ ఫార్మాట్ ఇక్కడ చూస్తే RGB వచ్చింది మీకు, ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఇస్తాడు. ఇది ఎందుకు అంటే RGB అండ్ CMYK ఎందుకంటే అట్లా ప్రింటర్ యొక్క సపోర్టింగ్ కోసం, అంటే మన కలర్స్ అవుట్పుట్ ఎగ్జాక్ట్ గా రావాలి కాబట్టి ఆ ప్రింటర్ ఏం సపోర్ట్ చేస్తుందో మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట. సో మనం ఇక్కడ మంచి పింక్ కలర్ పెట్టామనుకోండి, అవుట్పుట్ వచ్చాక అదేమొచ్చి రోజ్ కలర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ ఫార్మాట్స్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే కనుక ఆ మషిన్ ఏది సపోర్ట్ చేస్తుంది, అది RGB అంటే మనకి 3 కలర్స్ ఉంటాయి, CMYK అంటే 4 క్యాటరేజెస్ ఉంటాయి. సింపుల్ చెప్పండి, మనకి క్యాటరేజెస్ ఉన్నాయి చూడండి, ప్రింటర్ లో ట్యాంక్స్ ఉంటాయి బయట, ఇప్పుడు అన్ని బయట వచ్చేసాయి ట్యాంక్స్ అన్ని కూడా. సో RGB ఉంటే RGB ఫార్మాట్ లో పెట్టండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఏదైతే కలర్ పెట్టారో ఆ కలర్ అవుట్పుట్ లో వస్తుంది ప్రింట్అవుట్ లో. CMYK పెడితే CMYK ప్రింటర్ ఉండాలి. సో అక్కడ మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే మేడం. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఇది డౌన్లోడ్ చేసింది ఓకే, ఇలా ఉందో చూద్దాం. ఓకే, ఇది అవుట్పుట్ చూడండి ఇలా ఉంటుందండి. ఓకే సార్ రోహిత్ గారు మంచిది అడిగారు సార్, మాకు కూడా యూజ్ అయ్యేలాగా. సార్ ఇంకొకటి, మీరు చాలా ఎక్కువ ఫ్లైయర్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు కదా జోన్కి సంబంధించిన ఈవెంట్స్. ఎస్ మేడం. ఏ సైజ్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఈ ఫ్లైయర్ డిజైనింగ్ కి? అక్కడంటే క్యాన్వాలో చాలా ఉన్నాయి కదా, ప్రెజెంటేషన్ కోటి, వైట్ బోర్డ్ అని అలా రకరకాలుగా. జనరల్లీ మన ఇన్విటేషన్స్ కావచ్చు, లేదా ఏదైనా ఒక న్యూ ఈవెంట్ స్టేజ్ ట్యూన్డ్ అనొచ్చు, అలాంటి వాటికి ఏ సైజ్ మీరు ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు సార్? ఓకే మేడం, సైజ్ అనేది A4 తీసుకుంటాం నార్మల్ గా మేము. సో ఎందుకంటే రేపు పొద్దున ప్రింట్అవుట్ చేయాలన్నా సరే ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి we suggest that ఫ్లైయర్ లో A4 తీసుకుంటాం. ఓకే, ఫ్లైయర్ లో A4. ఓకే. మీరు యూట్యూబ్ చేయాలంటే వీడియో ఈ ఫార్మాట్ తీసుకొచ్చి యూట్యూబ్ లో పెట్టాలంటే కనుక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫార్మాట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మొబైల్ ఫార్మాట్ లో మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ఉంది చూసారా, ఈ ఫార్మాట్ తీసుకుంటాం అనమాట. జెడ్పీ గారు చేసిన చూసారా, అది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫార్మాట్ లో తీసుకున్నాం. అది ఓకే. ఓకే. దీంట్లో చేసినాం. ఓకే సార్, ఇంకా ఏమైనా అడగాలనుకుంటున్నారా ఎవరైనా? we will move further సార్. మీరు ఇంకా కంటిన్యూ ఏమైనా చెప్పాలా సజెషన్స్? నో మేడం, ఇట్స్ కంప్లీట్ మేడం ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఇట్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. డియర్ పార్టిసిపెంట్స్, hope the session was very useful. ఒక్కొక్కళ్ళు అడిగిన డౌట్ ఒక్కొక్క రకంగా డిఫరెంట్ గా ఉండటం వల్ల, డౌట్స్ వల్ల కూడా ఇక్కడ మనం చాలా బెనిఫిట్ అయ్యాము. సో వి థ్యాంక్ షరీఫ్ గారు
బేసిక్ లెవెల్లో ఒక ఫ్లైయర్ ఎట్లా రిలీజ్ ఎట్లాగా మేము ప్రిపేర్ చేయాలి డిజైన్ చేయడానికి అనేది క్యాన్వా యాప్ అనేది యూస్ఫుల్ టూల్గా యూస్ చేయొచ్చు అని ఎట్లా పిక్ చేయాలో చాలా క్లియర్గా మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ సెషన్ సార్. దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ రిలేటెడ్ టు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ బిజినెస్ ఏరియా టీమ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. Someone was looking to talk, I thought. ఎవరైనా అడగాలనుకుంటున్నారండి? ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? Excuse me. Okay, shall we move further, sir? Sharif garu? Yes, madam. Now out of thanks, present as to the project chairman, zone coordinator business, JC Vamsi Kancharla, to propose vote of thanks, sir. Vamsi garu. Vamsi garu, yes ma'am. Okay sir. యాక్చువల్గా మీ అందరికి ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలి. మీకు ఒక వీడియో వినిపిస్తాను, అది ఆల్రెడీ మీరు విన్నదే. సో దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఏముందో చెప్పండి నాకు. సో జేసీ మెంబర్స్ కానీ, జేఏసీ మెంబర్స్ కానీ, జేకామ్ మెంబర్స్ కానీ డైలీ మనం చాలా యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం. సో ఈ యాక్టివిటీస్ ని ప్రమోట్ చేసుకోవాలన్నా, లేకపోతే మన అనౌన్స్మెంట్స్ చేయాలన్నా మనకు ఒక అత్యవసరమైనటువంటి టూల్ ఒకటి ఉంది, అదే ఫ్లైయర్ డిజైనింగ్. సో ఈ ఫ్లైయర్, ఈ వీడియోకి నెక్స్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ద అనదర్ వీడియో. గుడ్ మార్నింగ్ డియర్ జేసీస్, దిస్ ఇస్ యువర్ జోన్ ప్రెసిడెంట్ జేఎఫ్పి కృష్ణ భాస్కర్. డిఫరెన్సెస్ ఏమన్నా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదండి, ఇంకేమైనా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయా? జేకామ్ మెంబర్స్ కానీ డైలీ మనం చాలా యాక్టివిటీస్ ఆడియో ఎన్హాన్స్మెంట్. ఈ యాక్టివిటీస్ ని ప్రమోట్ చేసుకోవాలన్నా, లేకపోతే అనౌన్స్మెంట్స్ చేయాలన్నా మనకు ఒక అత్యవసరమైనటువంటి టూల్ ఒకటి ఉంది, అదే ఫ్లైయర్ డిజైనింగ్. సో ఆడియో ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసాం దీంట్లో. బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిసెస్ తీసి, అంటే వీడియోకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్సే కాకుండా ఆడియోకున్న హిస్సింగ్స్ కానివ్వండి, అన్నెసరీ అవి కూడా తీయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వర్షన్ లో చూద్దాం. హౌ కెన్ వి డూ ఇట్ మచ్ బెటర్. ఓకే వంశీ గారు, యూ కెన్. Yes, sir. Thank you, sir. Vamsi garu, you can, sir. And Vamsi, please wait. And sir, dear National Director, Community Development, sir, few words from you. We are looking to listen from you, sir, about the session. Morning, Chairman. So షరీఫ్ గారి గురించి స్పెషల్ గా చెప్పాల్సింది అయితే ఏం లేదు. వెరీ ఆసమ్ నిజంగా డిజైన్స్ కానీ అన్ని కూడా. ఫర్ ద లాస్ట్ 2023 ఇయర్ when I was a zone president, most of the zone సంబంధించిన flyers 90% of them were designed by Sharif Gare. So very skilled person. Even ఆ టైంలో జోన్ మ్యాగజైన్ ఆర్మర్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ పిన్ టు పిన్ వాస్ డిజైన్ బై షరీఫ్ గారు. an extraordinary person. ఇయర్ కూడా యాక్చువల్ గా నేషనల్ లెవెల్ ఫ్లైయర్స్ అప్ చెప్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఐ నో హీఈస్ వెరీ మచ్ ఓవర్లోడెడ్. సో అందుకనే కొంచెం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము. అండ్ దిస్ సెషన్ ఈస్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్. నేను మధ్య అంటే కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అప్ అవ్వలేదు, కానీ మధ్య మధ్యలో ఫాలో అప్ అవుతున్నాను. కొన్ని కొత్త పాయింట్స్ నాకు తెలిసాయి. నేను ఇయర్ యాక్చువల్ గా క్యాన్వా యూస్ చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేశాను విత్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ షరీఫ్ గారు. అండ్ చాలా డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకున్నాను. ఈ రోజు కూడా కొన్ని పాయింట్స్ కొత్తవి నేర్చుకున్నాను. అండ్ డెఫినెట్లీ సార్, షరీఫ్ సార్, వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు హ్యావ్ ఏ 2.0 సెషన్. 2.0నే కాదు, ఇంకా 3.0 కూడా రావాలి. ఇంకా మోస్ట్ ఎన్హాన్స్డ్, అడ్వాన్స్డ్ రావాలి. వస్తే ఎవ్రీవన్ విల్ బి రియలీ బెనిఫిషియల్. బికాస్ మనకి పాస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో చూస్తే మనకి కమ్యూనికేషన్ అంతా ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో జరిగింది. తర్వాత కొంచెం ప్లస్ అయ్యి అప్గ్రేడ్ అయ్యి అది ఈ లేటెస్ట్ ఫోన్స్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ మెసేజ్ రూపంలో కూడా వచ్చాయి. అండ్ నౌ ఫ్లయర్స్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ ఈజీ. సో అందుకని ఈ టైంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫ్లయర్స్ డిజైనింగ్ అనేది కంపల్సరీ మ్యాండేటరీగా రావాలి. మనం ఎంత టెక్స్ట్ పెట్టినా ఒక ఫ్లయర్ చాలు, ఆ మెసేజ్ మొత్తాన్ని కూడా దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కానీ దాని యొక్క మెసేజ్ కానీ ఈజీగా ఫ్లయర్స్ ని రీచ్ చేయగలుగుతుంది. సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ యూస్ఫుల్ సెషన్. అండ్ అప్రిషియేట్ జోన్ డైరెక్టర్ బిజినెస్ అండ్ జేసీ దీపా గారు అండ్ ద టీమ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ఎ వండర్ఫుల్ సెషన్ ఫార్వర్డ్. ఇలాంటి మంచి మంచి సెషన్స్ ఇంకా తీసుకురండి. వీఆర్ ఆల్ లుకింగ్ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ.
Thank you, National Director, Community Development, Verma sir. Vamsi, you can proceed. Yes, ma'am. The respected Honorable Chief Guest, all dignitaries and respected members present here for this event. I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of our Zone Business Team, Zone 26. Thank you. Thank you, Vamsi, and going to adjourn this session. With all your support and the excellent session done by Sharif Garu, and we thank everyone. Thank you so much. And I, JC HGF VLP Deepa, in the capacity of Zone Director Business Zone Event for the Skill Development Program, architect a flyer from business area on 17 February at 8:57 p.m. Through Zoom platform is hereby adjourned. Thank you. Thank you, ma'am.